اب اگر ہم اس خدا کو اعلیٰ مان رہے ہیں اور ہمارے اندر مثلا ہم ادنا ہیں، ہمارے اندر اگر کوئی نوبل کوالٹی ہے تو اس کا اعلیٰ کے اندر ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے، ورنہ ہم ادنا نہیں ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے اور اعلیٰ ادنا ہو جائے گا. تو جتنی بھی نوبل کوالٹیز ہیں اس اعلیٰ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں قیاس اولا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک اعلیٰ ہے کوالٹی کی، ٹھیک ہے، میں اعلیٰ کوالٹی کو میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آگے آپ آگے بڑھیے. میں نے اعلیٰ کوالٹی کا انکار نہیں کیا نا. تو اب اچھا، اس کا قادر مطلق ہونا اعلیٰ کوالٹی، اس کا دوسرے کو پیغام پہنچانا اعلیٰ کوالٹی، اس کا محدث ہونا اوریجنیٹر ہونا اعلیٰ کوالٹی، یہ ساری خالق کائنات ہونا اعلیٰ کوالٹی. جی جی دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد آپ جو اضافے کرتے جا رہے ہیں، یہ اضافے کن بنیادوں میں کر رہے ہیں؟ یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہے کہ جو ادنا میں نوبل کوالٹیز ہوں گی اس کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے بدرجہ اولا. مثال کے طور پر ہمارے اندر ہم سب ادنا ہیں، آپ بھی ادنا ہے، میں بھی ادنا ہوں، اس خالق کے مقابلے میں ہمارے اندر وجود ہے، لیکن ہمارا وجود یہ جو تو اس خالق کائنات کے اندر وجود بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے. اگر اس میں نہیں ہوگا تو وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، ہم ادنا نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں یعنی یہاں تک بھی میں آپ کے ساتھ آ گیا. اب مزید آپ آگے بڑھیے. اور کتنا آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ مطلب ساری باتیں میں نے ثابت کر دی جتنی ٹھیک ہے. اصل میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا، اصل میرا موضوع قرآن ہے، وہ ابھی تک اس پہ آئے نہیں آپ. اب وہ بھائی ایک بات سنیے، عقل تو پہلے ہے نا، آپ قرآن بھی تو عقلی سے سمجھیں گے، تو پہلے عقل کو تو نکالیے. میں آپ کے ساتھ ہوں نا مفتی صاحب، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے عقلی دلائل کے معاملے میں بینکرپٹ ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کے ساتھ تو پہنچ گیا نا، میں آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا نا. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. سنیے، ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ایک اعلیٰ ترین ذات موجود ہے جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنیے ابھی تو آپ یہاں تک پہنچ گئے. سنیے، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک اعلیٰ ترین کوئی ذات ہے. اچھا، وہ کوئی مجسم ذات ہے؟ کوئی مجسم نہیں، شخصی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے اس کی کوئی ذات نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ذات ہے. نہیں، ذات ہے، ذات بغیر جسم کے ہے. بالکل بغیر جسم کے ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، بغیر جسم کی ذات ہے. تو میں آپ کے ساتھ یہاں تک بھی آ گیا. چلیے، اور مجھے آگے لے کے جائیں. آپ صرف ذات کی بات نہ کریں، صفات کی بات بھی کریں، چونکہ میں نے صفات آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ صفات آپ کا، اس کا مصدر کیا ہے؟ صفات کا سورس کیا ہے؟ 2 مرتبہ عقلی دلیل دے چکا ہوں کہ جو اعلیٰ صفات ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے. ابھی 2 مرتبہ دے چکا ہوں دلیلیں. جو صفات، اچھا سنیے، جو صفات ادنا میں ہوں گی وہی صفات جو ہے اعلیٰ میں ہوں گی. آپ یہ فرما رہے ہیں کوالٹیز، جو نوبل کوالٹیز ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا. اچھا، نوبل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں ذرا یہ بتائیے. نوبل کوالٹیز مثال کے طور پر کہ جس صفت کے ہونے کی وجہ سے تعریف کی جائے، وہ نوبل کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پر رحم ہے، ایک نوبل کوالٹی ہے، تو اس کا اعلیٰ کے اندر رحیم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کو بخش دینا ایک نوبل کوالٹی ہے، قابل تعریف ہے، اعلیٰ کے اندر اس کا غفور ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے علم ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ کا علیم ہونا ضروری ہے. حکمت والا ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ. اچھا ذرا رک جائیے پلیز، ذرا رک جائیے. اچھا، جذباتی ہونا یا اعلیٰ کوالٹی ہے یا ادنا کوالٹی ہے؟ ادنا کوالٹی ہے. اچھا جو ہے کسی سے محبت کرنا اعلیٰ کوالٹی ہے یا جو ہے ادنا کوالٹی ہے؟ اعلیٰ کوالٹی ہے. اعلیٰ کوالٹی ہے. اچھا، میں اپنی بات پر جو ہے میں جو ہے خود، مطلب جو مجھے مانتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے؟ خوش ہونا اور ناراض ہونے کا مطلب ثواب اور عقاب دینا ہے، اور یہ اعلیٰ کوالٹی ہے، چونکہ مالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے، معبود کو ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا مصدر مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری صفات ظاہر بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے نا، یہاں تک صفات کو تو مان لیا نا آپ نے، یا ابھی تک آپ صفات کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے، صفات بھی ہم دیے نا، کوئی اور تو نہیں دیا آپ کو. سمجھو صفات کا آپ کے پاس مصدر کیا ہے؟ نہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ خدا کے، آپ اس کائنات کے اعلیٰ ترین ذات کے علیم ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ علیم ہونا بھی جو ہے، اب آپ تعریف نہ کریں، ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیونکہ علیم ہونے کی بات آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں، یہ ظاہر بات ہے آپ کہیں نہ کہیں ایک جگہ سے آپ نے اس بارے میں جانا، اس کے بعد جو ہے آپ اس پر، میں نے بتایا نا کہ عقل سے جانا،
بھائی عقل سے جانا نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ علیم ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. نہیں سنیے, یہ علیم ہونا نہیں ہونا یہ بات بھی آپ اس پر لگا رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو نہیں بتایا کچھ اس طرح سے. ارے عقل سے ہم نے تسلیم کیا, اس کو بتائے نہ بتائے ہم نے عقل سے مانا نا. نہیں کیا مانا سمجھنے والا عقل سے؟ 10 مرتبہ میں آپ کا علیم ہونا. سچوالا جی یار, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نوبل کوالٹیز ہیں اگر وہ ادنا میں ہوں گی تو ان کا, اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو نوبل کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. چلے تو میں مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے رکنا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نوبل میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. خدا کا علیم ہونا ضروری ہے, کیا آپ خدا کو علیم مانتے ہیں یا نہیں, ہاں یا نہ؟ دیکھیں آپ مجھے منوائیے مت, آپ اپنی نوبل کوالٹی کہتے ہوئے آگے جاتے جائیے. ابھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, یہاں تک آ گئے. میں یہاں تک میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کہاں تک آ گئے. دیکھیے آپ علیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سنیے دیکھیے, وہ جیسا بھی ہے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ وہ نوبل کوالٹیز رکھتا ہے, تو نوبل کوالٹیز پر بھی جو ہے یہ معاملہ بھی جو ہے سبجیکٹو ہو جاتا ہے. پھر بھی کیونکہ میں جو ہے اس آرگومنٹ کی جو ہے کی خاطر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں, ہم ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم رک گئے ہیں. نہیں رکے نہیں ہیں آپ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں, میں صرف آپ سے. اچھا ٹھیک ہے, میں تو آپ کے یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں نا کہ آپ آگے لے کے چلتے جائیے. میں آپ کو لیڈ کرتا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ العلیم کے قائل ہیں یا نہیں, ابھی تک ہوئے؟ ٹھیک ہے, میں یہاں پر آپ کے لیے قائل ہو گیا. چلیے مجھے آگے لے کے چلیے. الحکیم کے قائل ہیں یا اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے تیار. ٹھیک ہے, الخالق کے قائل ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, جو ہے میں اس کے لیے بھی جو ہے میں تیار ہوں. المتکلم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. القادر کے قائل آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ متکلم کیا ہے, کیونکہ یہ ثابت کیا اگر آپ متکلم کہہ رہے ہیں. قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں ٹھیک ہے. السمیع اور البصیر کے قائل ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیں. المحیی اور الممیت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. چلیں میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. چلیے ماشاءاللہ. اب آپ جو ہے ان تمام صفات کے قائل ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم بینگ کے اندر یہ تمام کی تمام صفات موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیے, یہاں تک تو اب آ گئے ہیں. اب ہم کرتے ہیں آگے بات. تو آپ نے عقل کا مسئلہ, عقل سے ہم نے کم سے کم خدا کو جان لیا. اب آپ ماننے والے نہیں رہے, میرے شو پر آ کر آپ بھی جاننے والے بن گئے خدا کی ذات کی حد تک. ماشاءاللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ جاننا, یہ معرفت. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی. میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے, کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ عربی تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں, تھوڑا سا پڑھیے ذرا سا. نہیں سنیے میری بات کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, ارے آپ میری بات کا آپ میرے ساتھ چلیے نا, تھوڑا سا پڑھیے اس کو. سامنے عربی میں ہے نا, پڑھیے ذرا سا. ٹھیک ہے. لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقريبا. اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے عوام کے لیے. میں تو سمجھ گیا, آپ بھی سمجھ گئے, عوام کے لیے ترجمہ کر دیجیے. دیکھیے, لا يذكر لهذا اليوم اسما, لا يذكر لهذا اليوم اسما, یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم, کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا. چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی, مجھے کرنے دیجیے. بلا يستطيع ان يضعه حيث وضعه. مفتی صاحب ان کو کرنے دیں, اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے, گزارش آپ سے. ٹھیک ہے, چلیے کیجیے. بلا يستطيع ان يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنه. جی, اب آپ یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو, مہینے میں یا سال میں. سجوالا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی, میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. لا يذكر لهذا اليوم اسما, اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے, نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا. بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه, نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے. وانما يقرب ذلك تقریبا, اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے. واکبر ظنه ان هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا. یہ تھرڈ پرسن ہے نا, آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طٰہٰ حسین, اور یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے, یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے.
ऑटोबायोग्राफी में शुरू से लेकर आखिर तक के पूरी किताब में ताहा हुसैन ने अपने लिए फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी किताब में थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया। दुनिया में कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि ये किताब ताहा हुसैन की नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, तो जरा सा इसको पढ़ लीजिए, तो उर्दू में है तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, पढ़ लीजिए जरा सा। ये हसन निजामी की विलादत और जिंदगी का हाल जी। 13वीं सदी के खात्मे के करीब 1396 हिजरी में 2 मुहर्रम को जुमेरात के दिन सुबह सादिक के वक्त हसन निजामी पैदा हुआ, जिसकी रूह से आजकल के जमादिल अव्वल 1337 हैं। इसकी उम्र 41 साल की थी। जी जी। तो ये हसन निजामी जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने उर्दू का भी हवाला दे दिया, और यहां पर हसन निजामी ने पूरी आधी किताब के अंदर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये हसन निजामी की किताब नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज में, हर जबान में, यानी उर्दू में भी, अरबी में भी ये तरीका राइज है कि थर्ड पर्सन इस्तेमाल करता है मुसन्निफ, और वो किताब उसी की मानी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके मुताबिक कुरान के कातिबीन ने, लिखने वालों ने अल्लाह को गायब रखा है, लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसकी दलील क्या है? ये तो आप दावे पे दावे किए जा रहे हैं ना कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल क़य्यूम, आयतों पे आयतों पढ़े जा रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ, इससे कोई भी चीज साबित नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूं, अच्छा आपने कहा कि नहीं कुरान में ज़मीर मुतकल्लिम है, हसन निजामी की किताब में भी ज़मीर मुतकल्लिम है। इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज में कम से कम ये साबित हो गया कि ज़मीर मुतकल्लिम भी कभी ऑथर इस्तेमाल करता है और शख्स सालिस भी इस्तेमाल करता है। एक किताब में तो साबित हो चुका। आप उसकी दलील तो दें कि भाई शख्स सालिस होने का मतलब यह है कि ये मुतकल्लिम का कलाम नहीं है। इसकी दलील, ये आपने उसूल लिया कहां से है? मेरे पास 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक भी पेश नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पेश करने की, क्योंकि आप अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने उसूल को जस्टिफाई करें कि ये उसूल जस्टिफाइड है, यहां से लिया मैंने, अकल से लिया, नकल से लिया, मैंने हदीस से लिया, मैंने कुरान से लिया, मैंने फला बुखारी से लिया, मैंने फला मुसन्निफ से लिया, मैंने फला अदीब से लिया। मैंने तो आपको 3-3 किताबों के हवाले दिए और 3 जबानों के हवाले दिए हैं, आपका तो एक भी हवाला नहीं आया। आप दलील जो दे रहे हैं वो तो आपकी अपनी, ये तो आपका अपना बनाया हुआ उसूल हुआ। आपके उसूल को मैं क्यों मानूं? आपके उसूल को कुरान क्यों माने? आप अपने उसूल को जस्टिफाई कीजिए। कोई भी बात बगैर जस्टिफिकेशन के चल ही नहीं सकती। ठीक है। अच्छा सरजवाला जी, आपने जो सूरतें बनाई हैं उस पर आप डिबेट, मैं समझता हूँ ये सवाल है ही नहीं, आपकी अरबी कितना जानते हैं? मैं तो जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ। लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, ये दुनिया देख चुके हैं। मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। मेरी नॉलेज जीरो है, मेरी नॉलेज जीरो है, मैं जाहिल मुतलक। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए मुफ्ती साहिबान? मैं जाहिल मुतलक हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ। आप जो मर्जी करें, उलमाए किराम, मुफ्तियान इस्लाम, हम जोहलाए, हम एतराफ करते हैं कि हम जाहिल हैं। बात यह है कि आपने मुझे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया कि मैंने बगैर हवाले के अपने घर से एक बात गढ़ी है। मैंने आपको एक प्रिंटेड किताब से शक्ल दिखाकर बता दिया। अब आप मेरे जो झूठ बोलने का इल्जाम है, आप ये तो कर सकते हैं कि ये बात सही हो सकती है, बात गलत हो सकती है, वो ठीक है, सही है या गलत है? नहीं, वो आप करते रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। सवाल ये कि आप बताइए ना, आप मुफ्ती साहब है कि नहीं, आप झूठ बोलने का इल्जाम वापस लेते हैं कि नहीं लेते? एक मिनट, आप मुफ्ती साहब है, आप बताइए ना कि कौन सी बात सही है। दोनों बातें सही हैं। आप ये बताइए कि आप झूठ बोलने का इल्जाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं, कैसे सही है? मैंने ये कहा था कि आपने बिना हवाले के बात बताइए, तो और इसलिए झूठ बोला है, इसलिए अपने घर से बताइए। मैंने आपको एक हवाला दिया, चाहे वो किसी किताब का हवाला दिया, इसका मतलब ये कि तो वो सही हवाला है या गलत हवाला है? मतलब ये कि वो मैंने अपने घर से नहीं बनाई, किताब में वो बात से पढ़कर सुना दिया मैंने आपको, इसका मतलब वो मेरे घर से नहीं है। लिहाजा अब आप झूठ बोलने का इल्जाम वापस लीजिए। वो बात सही है या गलत है? देखिए, बात सही है या गलत है? मैंने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है आपकी, ये खुशी मनाते रहे। आप जैसे लोगों से दरअसल बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं, इसीलिए आप लोगों को एनालाइज भी नहीं आप कर सकते किसी भी चीज को। भाई दो चीजों के दरमियान तजाद होने के लिए उनका एक ही वक्त में एक ही जमाने के अंदर होना जरूरी है। क्या एक ही बात दो लोगों के जहन में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आप तो बात आई कहां से? वो आगे बात करूंगा, आप माफी मांगिए पहले झूठे के इल्जाम लगाने की।
नहीं, मैंने कहा ना, ठीक है चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि आपके ये पास हवाला माफी है। मांगता हूं कि मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया। कहिए। नहीं, इस तरीके से माफी की बात ही नहीं है ना। मैंने ये कहा आप कि दूसरों के अगर ऊपर आप झूठा इल्जाम बताएंगे, लगाएंगे और आपने फिर कहा था उसकी ना कि माफी मैं नहीं माफी मांगेंगे। मांगू अगर हवाला देंगे। नहीं, आपने मैं कहा था। ये कहा था कि मैं मान लूंगा कि ठीक है इन्होंने हवाले से बात की है, नहीं, आप मैंने तो दूसरों ये के कहा ऊपर था। इल्जाम लगाएं, माफी मांगिए, माफी, उसके बगैर आगे बात नहीं बढ़ेगी। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा था कि आपने तो बिना हवाले की फिर बात की है, आपको अगर आप बता देंगे तो मान ली जाएगी। फिर आपको बात आप करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और उसके इल्जाम को जब वो गलत साबित हो जाता है तो आप कुछ नहीं मैंने कर पाते। आप माफी मांगिए। मैंने मान लिया ना कि आपने एक किताब से बताई, मैंने तो मान लिया। तो आपने चूंकि मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाया है, आप उस इल्जाम को वापस लेकर मैंने माफी मांगिए कि मैंने आप पर गलत इल्जाम लगाया, मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी। सॉरी मैंने कहते हैं, ये गुस्सा नहीं है। सुन लीजिए, मैंने ये कहा सॉरी था कह कि दीजिए ना, आपने क्या मसला बिना, है? अरे भाई अगर आपको सॉरी सुनना है, आपको इससे खुशी होगी तो मैं 10 बार सॉरी बोल देता हूँ, आप उस पर बोलिए, कोई मसला 10 नहीं बार है। बोलिए, मुझे हाँ, खुशी होगी, ले बोलिए। सॉरी 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 10 से ज्यादा बहुत बोल दिया, खुश हो गए बहुत आप? जी, मैं बहुत खुश हो ठीक गया। है। कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज जो हुआ है वो एक तारीखी वाक़या हुआ है, और वो ये कि सबसे पहले सचवाला ने ये कहा कि भाई मैं तो जानने वाला आदमी, मानने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन आखिरकार वो आधे मोमिन बनकर आज जा रहे हैं, खुदा की जात और उसकी सिफात के कायल होकर। दूसरा बड़ा काम आज ये हुआ कि सचवाला जो कुरान के मुकाबले पर मुख्तलिफ सूरतें गढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि उनकी सूरतों के अंदर झोल है, लिहाजा वो कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं हो सकती। आज की स्ट्रीम में उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि वो अरबी ज़बान नहीं जानते, और उसका सबूत ये हुआ कि हमने अल अय्याम की जो पहली इबारत उनसे पढ़वाई, न वो इबारत पढ़ पाए और न ही वो उसका सही से तर्जुमा कर पाए। कुरान करीम तो बहुत बड़ी बात है। हमने 2 दलीलें दी, मुझे 3 दलीलें देनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैंने 2 दलीलें ऐसी दी हैं कि जिनसे ये कुरान का आला तरीन ज़हानत की तरफ से नाजिल होना साबित होता है। पहली दलील रियाजी की थी और दूसरी दलील साइंसी थी। तीसरी बात जो आज हुई वो ये कि सचवाला का शुरू से लेकर आखिर तक ये इसरार रहा कि चूंकि अल्लाह कुरान करीम में थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। इस उसूल का हमने उनसे जस्टिफिकेशन मांगा कि आप इस उसूल को कहीं से, यूनानी से, सुरियानी से, अबरानी से, भूटानी से, किसी भी जबान से आप साबित कर दें, वो किसी भी जबान से उसको साबित नहीं कर पाए। वाज़ेह रहे कि यह कुरान का उसूल नहीं है बल्कि जबान का उसूल है, और जबान के उसूल को एक्सटर्नल सोर्स से ही साबित किया जाएगा। उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित कर रहा हूं। यह इल्जाम झूठ और बहतान था, चूंकि मैंने हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित नहीं किया, बल्कि मैंने हसन निजामी की किताब से सच वाला के खुद साख्ता उसूल को झूठा साबित किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सुबह क़यामत तक का टाइम है, वो ये साबित कर दें कि मुसन्निफ का मुसन्निफ होने के लिए, माने जाने के लिए पूरे उसमें, उसकी किताब में उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। जैसे ही वो थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेगा तो वो मुसन्निफ के नाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका टाइम मैं सुबह क़यामत तक उनको देता हूं। जिस दिन वो ये उसूल साबित कर देंगे उस दिन वो मेरे पास आए और मैं उनको कुरान करीम की आयतें भी पढ़कर सुनाऊंगा कि कहां अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर खिताब किया है और कहां नहीं किया है। लेकिन वो दलीलें उस वक्त दी जाएंगी जब वो अपने उसूल को जस्टिफाई कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया ने देखा कि सचवाला जो अपनी अरबियत का के जाम में इधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, उधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, वो एक बुनियादी तौर पर इबारत नहीं पढ़ पाए और अपनी जहालत का एतराफ़ करके माशाअल्लाह वो जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसे अरबी नहीं है आती, उसे अरबी नहीं है आती, तभी खा गया है गच्चा। उसे अरबी नहीं है आती, उसे अरबी नहीं है आती, तभी खा गया है गच्चा। कभी कह रहा था जाहिल खुद को, कभी कह रहा था जाहिल खुद को, कभी दूध पीता बच्चा। क्या बात है। कभी कह रहा था जाहिल
कभी दूध पीता बच्चा, कभी कह रहा था जाहिल, रहने दो छोड़ो जाओ, तुमसे न हो पाएगा, वाह वाह। जबरदस्त। रहने दो छोड़ो जाओ, तुमसे न हो पाएगा, अभी और पढ़ के आना जाना, अभी और पढ़ के आना, अभी इल्म तेरा कच्चा। वाह क्या जबरदस्त, बात, माशाअल्लाह, अरशाद 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 अरशाद। जबरदस्त, क्या शानदार। रहने दो छोड़ो जाओ, तुमसे न हो पाएगा, अभी और पढ़ के आना, अभी इल्म तेरा कच्चा, कभी कह रहा था जाहिल, छोड़ो ये जिद तुम्हारी, हक बात पे आ जाओ, छोड़ो ये जिद तुम्हारी, हक बात पे आ जाओ, ये न हो के थूके तुम पे, माजरत के साथ हजरत, ये न हो के थूके तुम पे हर एक बच्चा बच्चा, कभी कह रहा जबरदस्त। था जाहिल, लाओ सभी दलाइल, आओ यहाँ पे बैठो, लाओ सभी दलाइल, आओ यहाँ पे बैठो, देखें तो हम भी तुम में, देखें तो हम भी तुम में, है कौन कौन सच्चा, वाह वाह वाह, जबरदस्त। देखें तो हम भी तुम में, है कौन कौन सच्चा, कभी कह रहा था जाहिल, जबरदस्त। आ जाओ रास्ते पे, अनवर का मशवरा है, आ जाओ रास्ते पे, अनवर का मशवरा है, होगा तुम्हारे हक में, होगा तुम्हारे हक में, बस ये ही एक अच्छा, कभी क्या बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। होगा क्या बात, तुम्हारे हक में, होगा तुम्हारे हक में, बस ये ही एक अच्छा, उसे अरबी नहीं है आती, उसे अरबी नहीं है आती, तभी खा गया है गच्चा, कभी कह रहा था जाहिल, कभी दूध पीता बच्चा, कभी कह रहा था जाहिल। जज़ाकल्लाह। क्या बात, बहुत उम्दा क्या भाई। बात, अनवर अली साहब आपने कमाल कर दिए। अभी मुझे ख्याल आ रहा था कि मुर्तद्दीन में से किसी एक ने एक एक्स मुस्लिम सॉन्ग लॉन्च किया है और उस पर बड़ा इतराता फिर रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कह क्या रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि एक हाँ, तो इस तरह के लोग क्या क्रिएटिविटी उनकी लाइफ में होगी, लेकिन आपने जो कलाम पेश किया है अदबी, मेयारी और जबरदस्त तनकीदी और तंजिया, जबरदस्त, माशाअल्लाह। क्या कहने जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कह रहा था जाहिल, कभी दूध पीता बच्चा। एक झूठे ने नाम अपना रखा है सच्चा। क्या बात। हजरत आपने अनवर भाई की वो चूजे बूजे वाली सुनी है? नहीं, पहली मर्तबा सुनी है मैंने इनकी। ओहो हो, अब मैं वो क्लिप आपको सेंड करूंगा। मैंने अपने चैनल पे वीडियो लगाई थी 3 मिनट। अच्छा, ओहो हजरत, क्या गाया है और क्या पढ़ा है और क्या अशआर हैं और क्या रदीफ काफी है, मजा आ गया। अच्छा
ठीक है, वो जरूर भेजिएगा। मैं भेजूंगा आपको, मजा आ जाएगा। क्या बात।